जी बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ लीचिंग इन एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम दी एक्सट्रैक्शन के अंदर लीचिंग का सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस, एक की इंपॉर्टेंस की है लीचिंग प्रोसैस करने दी एल्यूमिनियम दी एक्सट्रैक्शन के अंदर। तो जो इंपॉर्टेंस है बेटा वो तो इक्को ही है, मतलब कि ਅਸੀਂ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। तो ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ तो दो तरह ਦੀਆਂ ਹੈ, ਬੌਕਸਾਈਟ ਔਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਸਿਲਿਕਾ SiO2 ਐਂਡ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ TiO2। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੰਦਗੀ ਮਿੱਟੀ ਧੂਲ ਦੇ ਕਣ ਵਗੈਰਾ ਬੌਕਸਾਈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੌਕਸਾਈਡ ਦੀ ਔਰ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਤੀ। ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾ ਕਿ ਜੋ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਬਣਾਤਾ, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ओके, तो जो सोडियम सीगा उन्हें तो बनाता सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और जो सिलिकॉन दे कण है, सिलिकॉन रेत दे कण है, उन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिजोल्व होके नवे कण जो बनाते वो है साडे कोल सोडियम सिलिकेट। ओके, पानी दे मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर दोनों चीज़ां डिजोल्व हो गई, मैटल के कण भी हो गए जी एल्यूमीनियम अही गेन करना है, और रेत के कण भी डिजोल्व हो गए। तो मतलब एक इंप्योरिटी जी है ना वो फिर तो एल्यूमीनियम के नाल ही आ गई। बाकी सारी जी इंप्योरिटी सीगियां वो पानी दे विच सैटल डाउन हो जाणगियां तो पानी 'च बैठ जाएंगे, उसनों असीं वखरा कर लांगे। पर जो फिल्टर करांगे उहदे नाल साडे कोल रेत के कण तां फिर भी एल्यूमीनियम के नाल ही रह गए। असीं की करांगे, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ these impurities are filtered off and solution of sodium meta aluminate is neutralized by passing carbon dioxide. Okay, when hydrated alumina separated out while sodium silicate remains in solution। तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਸਿਲੀਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣ ਸੀਗੇ, ਹੈਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਏ। तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਾਲਾ ਐਲੂਮੀਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਐਲੂਮੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਮੈਟਾ ਐਲੂਮੀਨੇਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੋਡੀਅਮ ਮੈਟਾ ਐਲੂਮੀਨੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਡਰਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰ ਬਣ ਗਈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਲੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ठीक है जी, लीचिंग प्रोसैस के नाल फिर आप यही कहांगे लीचिंग एक अजिही प्रोसैस है जिहदे नाल बॉक्साइट और एल्यूमीनियम की जो है ये एक्सट्रा इंप्योरिटीज़ नूं रिमूव कर दिता जाता है, और सिर्फ एल्यूमीनियम नाल ऑक्सीजन रह जाती है Al2O3 फॉर्म के अंदर। तो नैक्सट प्रोसैस एक दा लगा के असी ऑक्सीजन नूं रिमूव करके प्योर एल्यूमीनियम गेन कर लांगे। ठीक है जी, तो इस तरीके नाल इसदा सिग्निफिकेंस हो गया बेटा। नैक्सट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसैस। जो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसैस है ये बेटा सानू सल्फाइड वाली ओर ते ही लगानी पेगी, ये नहीं है कि कोई भी प्रोसैस है किसी ते भी लगाओ। तो फ्रोथ फ्लोटेशन वेरी इंपॉर्टेंट एक प्रोसैस है जो कि सल्फर दी सल्फर दी ओर दे उत्ते लगाई जाती। सल्फर दी ओर किहड़ी हो सकती, मेन ओर तो है जिंक ब्लेंड, मेन ओर तो है जिंक ब्लेंड ZNS जिंक ब्लेंड जी मेन ओर है। इस दे नाल साडे कोल होर भी सल्फर दी ओर पाई जांदियां, कॉपर पायराइट CuFeS2 एंड कॉपर ग्लैंस Cu2S। दैन ये जिहड़ियां सल्फर दियां ओरस है इन्हां दे विच्चों सानू मेन चीज़ सल्फर चाहिदी आ, ते उसनूं प्राप्त करन दे लई असी प्रोसैस लगानी है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसैस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसैस कंसनट्रेशन ऑफ ओर का स्टैप है। सब तो पहला स्टैप से ग्राइंडिंग करा, तो ग्राइंडिंग तो बाद फिर असी कंसनट्रेशन ऑफ ओर करना है। तो कंसनट्रेशन के लिए असी की करांगे, दा प्रिंसीपल की है कि किस सिद्धांत ते ये प्रोसैस काम करती है। ये इस सिद्धांत ते काम करती है कि जिहड़े सल्फर दे आइन है, सल्फर दे जिहड़ा सल्फर दे एटम है वो तां तेल दे नाल मिल जाणगे, पर जिहड़े गैंग पार्टिकल जिहड़े वेस्ट पार्टिकल है वो पानी दे नाल मिल जाणगे, जानी कि
ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ ਸਲਫਰ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਿਓਰਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਮਿਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਫਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੈਟ particle of sulfide ore become wet by oil while the gang particles are wetted by water। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਔਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਾਈਡ ਦੀ ਔਰ 3 ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਹੁਣੇ ਪੜੀਆਂ, ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਕ ਬਲੈਂਡ ਹੈ ZNS, ਅਸੀਂ ਇਹ ਔਰਸ ਲਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਟੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਟੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ ਵਾਲੀ ਪਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਈਨ ਆਇਲ ਲਿਆ, ਪਾਈਨ ਆਇਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤੇਲ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੇੜ ਤੋਂ, ਜੰਗਲੀ ਪੇੜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਸਲਫਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਚੀੜ ਦਾ ਤੇਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ, ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਔਰ, ਪਾਣੀ ਔਰ ਤੇਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਪਾਈਪਾਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੌਟ ਏਅਰ, ਗਰਮ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਗਰਮ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਇਨਸਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਬਲਿੰਗ ਬਣੇਗੀ, ਬਬਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਬਬਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਝੱਗ ਬਣੇਗੀ। ਝੱਗ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹਲਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਫਰ ਦੇ ਕਣ ਚਿਪਕ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਗ ਬਣ ਕੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਵੇਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਝੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਸੁਕਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਲਫਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ 100 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 20 ਕਿਲੋ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰ ਲਈ। ਤੈਨੂੰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਰੋਥ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਲਫਰ ਔਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ ਫਰੋਥ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਡਿਫਾਈਨ ਰੋਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਰੋਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਲਾ ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਰੋਸਟਿੰਗ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੋਸਟਿੰਗ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਔਰ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮੈਟਲਰਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 3-4 ਸਟੈਪ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਟਲ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਔਰ ਦਾ ਸਟੈਪ ਲਗਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਲਫਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਰੋਥ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਸਟੈਪ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਔਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਰੋਸਟਿੰਗ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਟਲ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, CO3 ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। C ਫੋਰ ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ, C ਫੋਰ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਓਕੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਫਰ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਸਲਫਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ डिफरेंस हो गया केमिकल। डेफिनेशन से देखते हैं तो कैल्सिनेशन के अंदर लिखा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड और ऑफ मेटल टू देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बाय हीटिंग them strongly below their melting point either in absence or limited supply of air is called calcination। मतलब ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਔਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇੰਪਿਓਰਟੀ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਲਿਮਟਿਡ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਏਅਰ ਆ, ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਔਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦੇਣੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਇੱਕ ਬਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ,
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸੁਲਗੇਗੀ। तो टाइम लगेगा उन्होंने हौली हौली बर्निंग होने का, क्योंकि ऑक्सीजन उन्होंने प्रॉपर नहीं मिल रही। ये लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर का मतलब है कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, घट मात्रा ऑक्सीजन जिसनों गर्म किया जा रहा है, तो काफ़ी दिन लगणगे इसनों। तो ये होएगा कि कार्बोनेट जी है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जाएगी, तो हाइड्रोक्साइड OH जे कण लगे है तो OH पानी के कण बन के जोड़े है ना वो उड़ जाएंगे। तो साडे कोल इस तरीके नाल की होएगा, मैटल दे नाल ऑक्सीजन ऑक्साइड लग जाएगा और बाकी दी जिहड़ी इंप्योरिटीज़ है वो गैसेस बन के उड़ जाएगियाँ। दैन प्रोसैस है रोस्टिंग। तो रोस्टिंग सल्फाइड ओर वास्ते की जाती है, और इस दे अंदर प्रिंसीपल ये है कि ये अंदर असी जदों कंसनट्रेट ओर कर ली कोई, उन्होंने असी स्ट्रोंगली हीट करना है विद एक्सैस ऑफ एयर। एक्सैस ऑफ एयर मतलब कि हवा च रखे, बाहर ग्राउंड च रखे, उन्होंने अग लगा देनी है। अग लगाने तो बाद वो अंदर जो इंप्योरिटीज़ होणगियां सल्फर वगैरह दियाँ, वो ऑक्सीजन नाल मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बन के उड़ जाणगियां। तो उस मैटल एटम के नाल हुण ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। ठीक है जी। कैल्सीनेशन च भी मैटल के नाल इंप्योरिटी उड़ गई, कला ऑक्सीजन जुड़ गया सीगा, ते रोस्टिंग च भी इंप्योरिटी उड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो मैटल का ऑक्साइड बन गया। हुण असी ऑक्सीजन आप जोड़ लिया, बाकी चीज़ों उतार लिया, तो यदा मतलब ऑक्साइड ऑक्सीजन को उतारना आसान है, बाकी चीज़ों उतारना मुश्किल सी। तो वो तो असी अग नाल उतारतियाँ, उन्होंने गैस बना के उड़ाता। ऑक्सीजन अही अगले कुछ स्टैप के अंदर प्योरीफाई करना हो तो इस ऑक्सीजन को रिमूव कर लेंगे, तो साढ़े कोल प्योर फॉर्म ऑफ मैटल प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ समैल्टिंग। तो समैल्टिंग जिमें असी कैल्सीनेशन एंड रोस्टिंग करते हैं, इवें ही असी समैल्टिंग भी करते हैं। समैल्टिंग की करते हैं, समैल्टिंग के अंदर असी लिखा है समैल्टिंग इज़ द प्रोसैस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटल बाय हीटिंग और विद कार्बन। ये सिर्फ फर्क इन्ना है कि असी कल्ली और जी कंसनट्रेट और की है, कल्ली और गर्म नहीं करनी, वो कार्बन यानी कि कोयले का चूरा पा के फिर उसनों गर्म करना है। कोयले का चूरा पा के जो गर्म करते हैं असी, तो इस प्रोसैस के अंदर की होंगी, ये जिहड़ा कोयला मतलब कार्बन है, ये कार्बन ऑक्सीजन जी मैटल के नाल जुड़ी है, उसनों अपने नाल खिंच के अपना बॉन्ड बना के, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड तो कार्बन जी है ऑक्सीजन खिंच के CO कार्बन मोनोऑक्साइड बना के उड़ जाएगी, तो जिंक साढ़े कोल रह जाएगा। ਜਾਂ फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म च भी आ सकती है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड होर ऑक्सीजन नाल मिल के कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिलहाल असीं सिंपल ये एक रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड की यही याद रखते हैं। तो इस कार्बन ने मैटल नालों ऑक्सीजन नूं तोड़ के अपने नाल जोड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता और मैटल नूं वखरा करता। ठीक है जी। तो इस तरह की प्रोसैस जिहदे विच और जिहड़ी हैगी आ कंसनट्रेट और कीती आ, उसनूं कार्बन मिला के हीट किया जाए, इस प्रोसैस नूं असीं समैल्टिंग कहने आ। आयरन दे लई कीती जांदी है, जिंक ऑक्साइड ਲਈ भी देखो की गई है। असी जिमें कि उत्ते जिंक प्राप्त कर लिया, जिंक ऑक्साइड आ गया साढ़े कोल, जिंक ऑक्साइड चों कला जिंक प्राप्त करना सी प्योर फॉर्म च, तो ऑक्सीजन उतारन दे लई असी कार्बन पा के दोबारा हीट किया, तो जिंक मिल गया, वो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन जी रिमूव हो गई। इस प्रोसैस नूं समैल्टिंग कहने आ। अगला क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन द टर्म्स फ्लैक्स एंड स्लैग। फ्लैक्स तो स्लैग के अंदर फर्क दसना बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्लैक्स एंड स्लैग। तो इस क्वेश्चन के लिए तुसी देखो फ्लैक्स एंड स्लैग की चीज़ आ सिंपल, तुहानूं मैं समझावां तो मतलब ये है कि जिहड़ी इंप्योरिटी है, जिहड़ी इंप्योरिटीज़ है उसनूं किसी कैमीकल दे नाल, इंप्योरिटीज़ नूं किसी कैमीकल दे नाल रिमूव किया जाता है। इंप्योरिटी नूं जिस कैमीकल दे नाल रिमूव किया जाता है उस कैमीकल नूं फ्लक्स कहंदे आ, ते वो जिहड़ा कैमीकल इंप्योरिटी नाल मिल के जिहड़ा प्रोडक्ट बनांदा आ, ते उसनूं असीं स्लैग बोल दिंदे आ। ओके, सिंपल जी गल सीगी। कैमीकल जिहड़े यूज़ किए जाते हैं इंप्योरिटी नूं रिमूव करन लई उसनूं असीं फ्लक्स कहंदे आ, ते वो फ्लक्स इंप्योरिटी नाल मिल के जो प्रोडक्ट बनांदे आ उसनूं असीं स्लैग कहंदे आ। ठीक है जी। तो कई तरह के स्लैग होंदे आ, वक्रे वक्रे कैमीकल के लिए, वक्रे वक्रे ओर के लिए वक्रे वक्रे तरह के जोड़े स्लैग बनणगे, वो असीं अगे पढ़ते रहेंगे। फिलहाल असीं फ्लैक्स एंड स्लैग का इन्ना कि छोटा जिहा डिफरेंस याद रखना है। 9th क्वेश्चन है राइट कैमीकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लैंड। जिंक ब्लैंड तो कहते जिंक किवें प्राप्त करना आ, ये सानूं प्रोसैस करके दिखाओ।
तो ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਕ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਓਰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਓਰ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫਰੋਥ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਫਰੋਥ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ। ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਕ ਸਲਫਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਓਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਕ ਸਲਫਾਈਡ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਲਫਰ ਵਾਲੀ ਓਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਰੋਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿੰਕ ਸਲਫਾਈਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੋਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 1200 ਕੈਲਵਿਨ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਲਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਫਰ ਤਾਂ ਜਿੰਕ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਗਈ, ਪਰ ਜਿੰਕ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਿੰਕ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਰੋਸਟਿੰਗ 'ਚ ਜਿੰਕ ਸਲਫਾਈਡ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਏਗੀ ਔਰ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਿਓਰਟੀ ਉੱਡ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮੈਲਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਪੜਾ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਜਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਤਾ, ਜਿੰਕ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਕ ਬਲੈਂਡ ZnS ਤੋਂ Zn ਜਿੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। 10ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੋਲ ਆਫ ਸਿਲਿਕਾ ਇਨ ਮੈਟਲਰਜੀ ਆਫ ਕਾਪਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਪਰ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਿਲਿਕਾ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਲਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ Si2 ਹੁੰਦਾ, ਸਿਲੀਕੌਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਰੇਤ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਲਿਕਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਕਾਪਰ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਿਕਾ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਪਰ ਦੀ ਕੋਈ ਓਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਪਰ ਦੀ ਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਿਓਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਰਸ ਸਲਫਾਈਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵੀ ਕਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਣ ਹੈ ਫੈਰਸ ਸਲਫਾਈਡ FeS, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੈਰਸ ਸਲਫਾਈਡ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਿਓਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੰਪਿਓਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿ FeS ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਿਓਰਟੀ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ FeO ਬਣਾਏਗੀ ਔਰ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਉੱਡ ਜਾਏਗੀ। ਅਬ ਫੈਰਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਵੀ ਇੰਪਿਓਰਟੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਪਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਣ ਵੇਸਟ ਕਣ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਕਸਾਈਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਿਕਾ ਮਿਲਾ ਰੱਖਾ ਹੈ ਓਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿਲਿਕਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ SiO2 ਸਿਲਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲੈਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਿਲਿਕਾ ਫਲਕਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਇੰਪਿਓਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲੈਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ FeSiO3 ਸਲੈਗ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਲੈਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੂਟੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਟੈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪਰ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਾਪਰ ਦੀ ਓਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਰਸ ਸਲਫਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਛ ਇੰਪਿਓਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਚਿਪਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਭੱਠੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਲਿਕਾ ਪਾਤਾ SiO2, ਜੋ ਕਿ ਫੈਰਸ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਸਲੈਗ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਢਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਭੱਠੀ ਸਾਡੀ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਾਪਰ ਮੈਟੇ ਚੀਫਲੀ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ Cu2S। ਕਾਪਰ ਸਲਫਾਈਡ ਕਾਪਰ ਮੈਟੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਪਰ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਿਓਰਟੀਜ਼ ਫੈਰਸ ਸਲਫਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਵੈਨ ਏ ਬਲਾਸਟ ਆਫ ਹੌਟ ਏਅਰ ਇਜ਼ ਪਾਸਡ
ਥਰੂ ਮੋਲਟਨ ਮੈਟੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਘਲਾ ਲੈਣਾ, ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਿਘਲ ਗਈਆਂ। ਪਿਘਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਾ ਪਾਤਾ ਸਿਲਿਕਾ ਪਾਤਾ, ਉਹ SiO2, ਔਰ SiO2 ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਰ ਅੰਦਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਲਿਕਾ ਨੇ SiO2 ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ FeS ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਤਾ, ਔਰ FeO ਨੇ ਫਟਾਫਟ SiO2 ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲੈਗ ਬਣਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਿਓਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ CuS ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ CuS ਕਾਪਰ ਸਲਫਾਈਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਏਗਾ, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਕਾਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਕਸਾਈਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਾਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸਾਈਡ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਣ ਕਾਪਰ ਦੇ ਸਲਫਾਈਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਾਪਰ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਦੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਿਓਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪਰ ਕਿਵੇਂ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਸਿਲਿਕਾ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਮੈਟਲਰਜੀ ਆਫ ਕਾਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੋਲ ਆਫ ਕ੍ਰਾਇਓਲਾਈਟ ਇਨ ਮੈਟਲਰਜੀ ਆਫ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਾਇਓਲਾਈਟ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਆ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਮੈਟਲਰਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਅਲਮੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਘਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਪਿਘਲਾਉਣਾ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੋ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਲਮੀਨਾ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਅਲਮੀਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਇਓਲਾਈਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਲਮੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਣ ਜੇ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਅਰ ਕਰਨ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦਰਜਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 100 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਘਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 50 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਪਿਘਲਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਤੇ એનર્ਜੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਇਓਲਾਈਟ ਐਲੂਮੀਨਾ 'ਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 2323 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਘਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ 1140 ਅੱਧ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਉਹ ਪਿਘਲ ਕੇ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਾਇਓਲਾਈਟ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ 2323 ਕੈਲਵਿਨ ਟੂ 1140 ਕੈਲਵਿਨ ਤੱਕ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੋਲ ਆਫ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਇਨ ਮੈਟਲਰਜੀ ਆਫ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ। ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਦਾ ਰੋਲ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪਿਘਲਿਆ ਹੋਇਆ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕ੍ਰਾਇਓਲਾਈਟ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਪਿਓਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਬਨ ਦੀਆਂ ਰੋਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਰੋਡਸ, ਉਹ ਰੋਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਸ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਰੋਡਸ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਿਓਰਟੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਪਿਓਰਟੀਜ਼ Al2O3 ਆਕਸੀਜਨ ਇੰਪਿਓਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਰੋਡਸ ਗੈਸਸ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਨੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਪਿਓਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਵਟ ਇਜ਼ ਯੋਨ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ। ਤਾਂ ਯੋਨ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਯੋਨ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਆਰਕ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਇਹ ਰਹਾ ਵੈਨ ਆਰਿਕਲ ਮੈਥਡ ਔਰ ਇੱਕ ਯੋਨ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੌਨ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਥਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੌਨ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਜਰਮੇਨੀਅਮ, ਸਿਲੀਕॉन, ਬੋਰੋਨ, ਗੈਲੀਅਮ, ਇੰਡੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਰਮੇਨੀਅਮ GeSiBGAI। तो ਜਰਮੇਨੀਅਮ, ਸਿਲੀਕਨ, ਬੋਰਨ, ਗੈਲੀਅਮ, ਇੰਡੀਅਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੌਨ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ।
तो ये अंदर किया की जाता आ, ये अंदर किया जाता प्रोसैस प्रिंसीपल ये आ कि इंप्योरिटीज़ जो है ना वो सोलूबल हो जांदियां। इंप्योरिटीज़ मतलब जिहड़ियां ये अंदर गंदगी है ना वो पहला तो मैल्ट हो के लिक्विड फॉर्म च बन जाती है, तो वो एक पासे ते आके इकट्ठी हो जाती है। ठीक है ना। असी पहला एक इंप्योर रोड बनाई, इंप्योर रोड मतलब जरमेनीयम मतलब मान लो जरमेनीयम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम, इंडियम, इन्हां चों किसी की भी असी रिफाइनिंग करनी है, इन्हूं प्योरीफाई करना है ना, तो एक मैटल की रोड बना के लै लो, वड्डी गोल जी बना के मोटी रोड लै लो, जरमेनीयम की ही रोड लै ली। जिहड़ी रोड लै ली उस रोड नूं असी एक जगह के उपर रख लिया और उसनूं असी एक हीटर लिया, एक हीटर अजिहा जिहदा टैंपरेचर बहुत हैवी है, टैंपरेचर बहुत हैवी उन्हें देना, बट वो सर्कुलर फॉर्म च आ, एक रिंग की तरह हीटर है। उस रिंग की तरह हीटर नूं असी उस रोड दे विचों उपरों दी जिहड़ा है ना एक साइड तो शुरू हो जाना, दूसरे साइड तक हौली हौली जिहड़ा मूव करना है। तो मूव करन नाल की होएगा, जॉन रिफाइनिंग हो रही आ, उन्हां की होएगा ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਿਓਰਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਲਟ ਹੋ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਲਟਨ, ਜੌਨ ਮੋਲਟਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਿਓਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਆ ਪਿਘਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਆਹ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੈ ਸਾਰੀ, इस रोड के उपर ये गोला हीटर का असी ये लगा रखिया। ये गोला हीटर का जिहड़ा रिंग हीटर है इसनों असीं इधर नूं मूव कर रहे हैं, बार बार इधर नूं मूव करन दे नाल इंप्योरिटीज़ पिघलियां होईयां इहदे नाल ही उस रोड के अंदरों अंदर ही जिहड़े अगे नूं मूव करदियां रहणगीਆਂ, तो सारी इंप्योरिटीज़ आके इत्थे इकट्ठियां होंदियां रहणगीਆਂ। तो बार बार ये प्रोसैस करन दे नाल ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ 100% ਪਿਓਰ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਮੈਟਲ ਦੀ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ, ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟੋ ਪਰੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਓਰ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ 100 ਫਾਰਮ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੌਨ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਰਮੇਨੀਅਮ, ਸਿਲੀਕॉन, ਬੋਰਨ, ਗੈਲੀਅਮ, ਇੰਡੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ ਫਾਰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀਟਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪਿਓਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਿਓਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ रिमूव की जाती है। then next question, explain van आर्टिकल मैथड। वैन आर्टिकल मैथड नूं असी कई बार जॉन रिफाइनिंग नाल कन्फ्यूज़ कर लें। ये एक तो डिफरेंस ये हो गया कि ये देखो ये जिहड़ा मैटल है टाइटेनियम एंड जरकोनियम, तो ये सिर्फ दो तरह की ये मैटल है, टाइटेनियम एंड जरकोनियम। इन्हां दोनों मैटल वास्ते इनू किया जाता है, टाइटेनियम एंड जरकोनियम मैटल वास्ते किया जाता है। इनू किया किवें जाता है भी असी की करना, ये जिहड़े मैटल नू इंप्योर रोड लै ली जिन्हों असी प्योरीफाई करना है, इंप्योर रोड लै ली, इंप्योर मैटल लै लिया, उस दे अंदर असी आयोडीन पा के ना देखो 870 कैलविन तो पहला उसनू गर्म किया। ये आयोडीन जिहड़ी है ना इस मैटल दे नाल जुड़ के जिंक है ZR, जरकोनियम है ZR आएगा इत्थे ZrI4, जरकोनियम आयोडाइड जिहड़ा साडे कोल बन जाएगा। यानी कि एक बारी पहले स्टैप च तां हाई टैंपरेचर दे नाल आयोडीन नूं असी जोड़ लिया, सिर्फ टाइटेनियम एंड जरकोनियम के लिए की जाती है। असीं चाहे टाइटेनियम यूज़ किया इत्थे या जरकोनियम यूज़ किया, आयोडीन दे नाल रिएक्शन की तो ZrI4 या TI टाइटेनियम TiI4 असी बना लिया, आयोडीन जोड़ लिया। उस तो बाद उसनूं होर ज़्यादा 275 कैलविन तक दोबारा हीट करना आ टंगस्टन फिलामेंट के अंदर, यानी कि किसी इक्विपमेंट के अंदर असी इसनूं दोबारा तो हीट करना आ, तो की होएगा दोबारा तो हैवी हीट करन दे नाल आयोडीन जिहड़ी है वो निकलेगी, नाल बहुत सारी इंप्योरिटीज़ जिहड़ियां हैगियां वो वॉलेटाइल होके उड़ जाणगियां, तो सानू प्योर जरकोनियम मिल जाएगा। तो प्रोसैस दो स्टैप के अंदर किया जा रहा है, एक बारी आयोडीन जोड़ना, दूजी बारी आयोडीन नू रिमूव करना। तो क्या है जी वैन आर्टिकल मैथड, तो पढ़ लें। इट इज़ द वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग भाफ बना के रिफाइनिंग की गई आ, भाफ बना के प्रोसैस यूज्ड फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ मैटल टाइटेनियम एंड जरकोनियम। इन दिस मैथड impure zirconium or titanium is heated in iodine vapor above 870 Kelvin to volatile ZrI4. The latter when heated over a tungsten filament
at 2075 Kelvin decompose to give pure zirconium। ओके, तो सारी ਜ਼ਰਕੋਨੀਅਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭਾਫ ਬਣਾ ਲੈਣੀ। तो ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਟਾ ਵੇਪਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਫ ਹੈ। तो ਭਾਫ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੈਸਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਓਡੀਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਇਓਡੀਨ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। तो ਵੈਨਰੀਕਲ ਮੈਥਡ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਜ਼ਰਕੋਨੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਇਓਡੀਨ ਵੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਟੈਪ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਔਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਕਾਪਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ तो इलैक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के अंदर की होएगा, मैं तुहानू डायरैक्ट इसकी प्रोसैस समझा रहा इत्थों कि असी एक बीकर लेने आ, उस बीकर के अंदर असी कॉपर नू प्योर करना है। अगर असी जिंक नू करना है, जिंक वास्ते कम करना पेगा, उस तरह का सानू इलैक्ट्रोलाइट लेना पेगा। कोई भी मैटल है उस तरह का इलैक्ट्रोलाइट सेंट जिहड़ा पानी है ना उस तरह का यूज़ करना पेगा। असी की लेने एक इंप्योर रोड लेने। इंप्योर रोड देखो बहुत मोटी जी, असी इंप्योर रोड इनू असी सुधाई करना, इनू असी प्योरीफाई करना, बहुत बड़ी रोड ले ली असी। तो असी इसनू अगर ये कॉपर की रोड है तो कॉपर सल्फेट का ही सल्यूशन लैके ਉਹਦੇ अंदर डिप कर देना है। फिर असी एक पतली सी तार लैनी है, बिल्कुल पतली सी तार लैनी है प्योर, ये प्योर होनी चाहिए। तो इत्थे देखो लिखा भी है मैंने कि ये स्टार्ट्स विद थिन वायर प्योर कॉपर रोड। थिन वायर पतली सी कॉपर की रोड लई आ, तो दूजे पासे इंप्योर जिहड़ी है ना वो बिग रोड असी लै ली। तो असी ये दोनों जिहड़े डिप कीते आ कॉपर सल्फेट सल्यूशन च, इस कॉपर सल्फेट नूं असी करंट पूरा करन दे लई यूज़ कर रहे हैं भी दोने रोड तक जिहड़ा करंट यूज़ किया जाए, ठीक है जी, कंप्लीट होवे। ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਦੋਨੇ ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰ ਰੋਡ ਪਤਲੀ ਰੋਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। तो जी इंप्योर सी उन्होंने पॉजिटिव टर्मिनल नाल जोड़ रहे हैं। पॉजिटिव टर्मिनल एनोड, नैगेटिव कैथोड। ओके, जदों ही करंट पास करांगे तो की होएगा कि कॉपर की जिहड़ी मोटी रोड है इन्हां विचों कॉपर पिघल के इस सल्यूशन च जाएगा, इस सल्यूशन दे विचों मूव करके वो इस वाले पासे आके जुड़ना शुरू हो जाएगा। ये रोड जिहड़ी आ हौली हौली मोटी होनी शुरू हो जाएगी, समय दे नाल ये बहुत मोटी हो जाएगी। तो ये सारी रोड जिहड़ी आ एक खुर जाएगी, खत्म हो जाएगी, गल जाएगी। तो ये जिहड़ी गंदगी है वो देखो नीचे आके एक गंदगी नीचे आके बैठ गई, जिन्हों असीं एनोड मड कहने आ। एनोड दे थल्ले जो चिक्कड़ गंदगी इकट्ठी होएगी उन्होंने एनोड मड कहने आ, ते बाकी सल्यूशन दे विचों निकल के इधरले पासे प्योर रोड साडे कोल मिल गई। तो इस तरह का मैथड जिहड़ा बिजली नाल रिफाइनिंग की जाती है। तो इस तरह के मैथड पहला असी ये प्योर भी रोड सानू लैनी पई, इंप्योर भी लैनी पई सी। इस तरह के मैथड नूं असी रिफाइनिंग ऑफ मैटल कहने आ। तो ये अगर जिंक दे लई कीता जांदा है तो जिंक दी प्योर इंप्योर रोड लै लो, जिंक दी इधर पतली सी रोड लै लो, तो जिंक का ही सल्यूशन जिहड़ा जिंक सल्फेट लै लो। जिस तरह का मैटल की असी रिफाइनिंग करनी है उस तरह का ही असी ये सैटअप जिहड़ा सैट कर लेना है। तो इस प्रोसैस नूं असी बोलते हाँ रिफाइनिंग ऑफ मैटल, ਜਾਂ कॉपर ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਰਿਫਾइनिंग ऑफ कॉपर। दैन बेटा ਤੁਹਾਡੇ MTG ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ जनरल प्रिंसीपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलीमेंट्स, चैप्टर 6वां सीगा। ये साडे कोल 333 के कुछ क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन ये अंदर रिपीट होणगे, वो असीं छड्डदे जावांगे, फटाफट दूसरे जिहड़े क्वेश्चन एक साइड मार लैंदे आ। तो पहला क्वेश्चन है वट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलीमेंट इन अर्थ क्रस्ट। धरती 'च सब तो ज़्यादा पाया जाने वाला एलीमेंट किहड़ा है जी? तो मोस्ट अबंडेंट तो ये है जी लिखा मोस्ट अबंडेंट ऑक्सीजन एलीमेंट इन अर्थ क्रस्ट के अंदर ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट एलीमेंट जिहड़ा हैगा वो साडे कोल हैगा ऑक्सीजन। दूसरा वाई डू सम मैटल अकर इन नेटिव फॉर्म। नेटिव फॉर्म के मतलब कि प्योर फॉर्म या रिएक्टिव फॉर्म के अंदर कुछ एलीमेंट इस तरह की धरती 'च क्यों पाए जाते हैं जिहड़े कि किसी नाल रिएक्शन ही नहीं करते। तो मतलब ये है
ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਘਰ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੋਲਡ ਐਂਡ ਪਲੈਟੀਨਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਨੇਟਿਵ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਮੋਇਸਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੇਟਿਵ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਮਿਨਰਲ ਐਂਡ ਆਇਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। तो आल द ओर्स आर मिनरल, ये वाला क्वेश्चन भी अभी पहले कर चुके हैं जी। नेम द ओर ऑफ अलमीनियम, अलमीनियम की ओर किहड़ी सी जी, बॉक्साइट Al2O3 2H2O। नेम टू ओर्स ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है कार्नेलाइट एंड डोलोमाइट, दोनों इंपॉर्टेंट है। कार्नेलाइट KCl MgCl यानी कि Cl वाली KCl MgCl2 6H2O। डोलोमाइट कार्बोनेट वाली है CaCO3 MgCO3। ओके, डोलोमाइट एंड कार्नेलाइट, कई बार मान लो यही क्वेश्चन आ गया 2 नंबर का। मैगनीशियम की ओर लास्ट एक क्वेश्चन आएगा, वो चार्ट बनया पिया मैटल के किहड़े मैटल के किहड़े ओर हो सकते हैं, वो असी उत्थों एक बार लर्न जरूर करना है ये वाला। दैन वट इज द नेम ऑफ वन ओर ऑफ आयरन, हैमेटाइट, हैमेटाइट ओर है। वैसे होर भी इहदियां ओर्स हैगियां, तो इंपॉर्टेंट ओर जिहड़ी इहदी हैमेटाइट है Fe2O3। राइट द नेम ऑफ वन ओर ऑफ कॉपर एंड मरकरी, कॉपर की कॉपर पायराइट होगी, ठीक है ना। जिंक नहीं कॉपर दी है तो कॉपर पायराइट CuFeS2। और सिनाबार HgS मरकरी सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो नौवां क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, 3-4 तरह की आयरन फॉर्म च हुंदा आ। उन्हां चों रॉट आयरन जिहड़ा है ना वो प्योर फॉर्म आ, उहदे च कार्बन कंटेंट सब तो घट हुंदा आ। कार्बन जिन्नी घट जाएगी उहदे विच लोहे दे कण उन्ने वध जाणगे, तां प्योर आयरन रॉट आयरन है। विच मैटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हैमेटाइट, हैमेटाइट तो आयरन ही मिलता है, तो आयरन एक्सट्रैक्टेड। विच मैथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर सैपरेशन ऑफ सल्फाइड और, सल्फाइड और दी कंसनट्रेशन वास्ते असी क्रॉस फ्लोटेशन करते हैं, ठीक है जी। तो आउट ऑफ कार्बन एंड CO, कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज़ बैटर रिड्यूसिंग एजेंट एट 983। तो बहुत ज़्यादा हैवी टैंपरेचर के उत्ते कार्बन तो कार्बन मोनोऑक्साइड के विचों किहड़ा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट आ, किहड़ा मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हुंदा किहड़ा किसी मैटल नालों ऑक्सीजन लाण च हैल्प करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO जिहड़ा वो बैटर आ। मतलब किसी जगह ते टैंपरेचर अगर बहुत हैवी है ना, तो उत्थे असीं कल्ला कोयला यूज़ कार्बन यूज़ नहीं करते, उत्थे असीं CO यूज़, वो भी है तो कार्बन ही है पर कार्बन नाल ऑक्सीजन जुड़ी हुई कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ करते हैं, जो कि एक होर ऑक्सीजन नूं अपने नाल खिंच के CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना के किसी मैटल नालों मैटल नूं वखरा करेगी, ऑक्सीजन नूं अलग करेगी। मैटलर्जी की है, प्रोसैस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटल है, और तो प्योर फॉर्म च मैटल गैट करना उन्होंने मैटलर्जी कहने हैं। वट इज़ वैदरिंग ऑफ ओर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। वैदरिंग ऑफ ओर, वैदरिंग ऑफ ओर इज़ द डिसोल्यूशन ऑफ igneous rocks by water, carbon dioxide and organic acid dissolved in it. Weathering of ore is the dissolution of igneous rocks by water। मतलब ये आ कि समय दे नाल कोई किसी जगह ते जिहड़ियां कुछ रॉक्स दियां पहाड़ियां है वो तेज़ हवावां दे नाल, पानी दे नाल, कुछ एसिड दे नाल ते वो गलनियां सड़नियां शुरू हो जांदियां जां घसनियां जां छोटियां हो जांदियां, खुर जांदियां। तां उस प्रोसैस नूं, इस खुरन दे प्रोसैस नूं, चट्टानां दे खुरन दे प्रोसैस नूं किहनां नाल खुरना, पानी, बारिश दे पानी दे नाल, कार्बन डाइऑक्साइड नाल जां तेज़ हवावां दे नाल, ते इस नूं असीं वैदरिंग बोल दिंदे हां। ओके, इस वैदरिंग दे नाल ही तां बेटा रेत बनी जा रही है, पहाड़ियां जिहड़ियां हैगियां खुर खुर के रेत मिट्टी बना रहीआं हन, ठीक है। वैदरिंग एक अच्छा प्रोसैस आ साडे नेचर नूं बैलेंस करन दा। डिफरेंस बिटवीन गैंग एंड फ्लक्स हो गया क्वेश्चन। वट इज़ ग्रैविटी सैपरेशन, ग्रैविटी सैपरेशन का मतलब है ग्रैविटी के नाल वख करना। तो कंसनट्रेशन ऑफ ओर करन दे लई असीं इहनूं यूज़ करते हैं। ग्रैविटी सैपरेशन मतलब जिहड़े हैवी पार्टिकल तुसीं देखिया होएगा पिंडां दे विच जिहड़े दाणे है उसनूं उचाई तो नीचे सुੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ है, थोड़ी उचाई तो नीचे सुੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ है, पक्खा लगा लिया जाता है। जिहड़े हल्के पार्टिकल है वो दूर जाके डिगदे हैं, भारे पार्टिकल उत्थे ही डिग जाते हैं। तो इस तरीके नाल ग्रैविटी नाल जिहड़े मोटे पार्टिकल दूर नहीं जाते, तो इस तरीके नाल जिहड़े हैवी पार्टिकल नूं हल्के पार्टिकल नालों अलग करन दा जिहड़ा प्रोसैस है उन्होंने ही ग्रैविटी सैपरेशन बोल दिंदे आ। राइट शॉर्ट नोट ऑन मैगनैटिक सैपरेशन,
मैगनैटिक सैपरेशन, मैगनैट चुंबक ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਚੁੰਬਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚੁੰਬਕੀ ਕਣ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਚੁੰਬਕੀ ਕਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਇਰਨ, ਨਿਕਲ, ਕੋਬਾਲਟ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਇਰਨ, ਨਿਕਲ, ਕੋਬਾਲਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਹ ਰੋਲਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਔਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਲਟ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੈਲਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਇਹ ਚੁੰਬਕ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੱਕਾ ਇਹ ਚੁੰਬਕ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕਣ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੁੰਬਕੀ ਕਣ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਿਪਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਢੇਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁੰਬਕੀ ਕਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੰਬਕੀ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਚੁੰਬਕ ਦੁਆਰਾ ਚੁੰਬਕੀ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਆਫ ਡਿਪਰੈਸੈਂਟ ਇਨ ਫਰੋਥ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ? ਡਿਪਰੈਸੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ? ਡਿਪਰੈਸੈਂਟ ਹੈ ਕੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਡਿਪਰੈਸੈਂਟ ਇਨ ਫਰੋਥ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ the powder or of sulfide such as zinc blende and PBS lead sulfide is mixed with water and pine oil in a tank known as collector. Okay, suspension is agitated rapidly, then compressed air is drawn through it. This will cause frothing. The ore particles which are wet by oil become lighter. Now these lighter particles raise to surface along with the froth. ਝੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ। The impurities which are wet by water begin heavier, settle down in a tank. Last, the froth is transferred to another tank and washed again and again with water to get concentrate ore. ਝੱਗ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧੋ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਲਏ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਲਫਾਈਡ ਓਰ ਮਿਲ ਗਈ। ਦੈਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਫਰੋਥ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਡਿਪਰੈਸੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਡਿਪਰੈਸੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਸਟੈਬਿਲਾਈਜ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੈਬਿਲਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਡਿਪਰੈਸੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲੋ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਰੋਥ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਸਟੈਬਿਲਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਡਿਪਰੈਸੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਟੈਬਿਲਾਈਜ਼ਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗਾ? ਸਟੈਬਿਲਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਝੱਗ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਝੱਗ ਬਣ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਝੱਗ ਅਗਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਝੱਗ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਗ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਝੱਗ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਲਾਏ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਲਿਖਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਨਿਲੀਨ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਸੋਲ। ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਾਏ ਜਿਹੜੇ ਝੱਗ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਸਟੈਬਿਲਾਈਜ਼ਰ। ਤੋ ਸਟੈਬਿਲਾਈਜ਼ਰ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਰੋਥ ਨੂੰ, ਝੱਗ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੋ ਇਹ ਸਟੈਬਿਲਾਈਜ਼ਰ। ਦੈਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ NaCN, ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਇਨਾਈਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸੈਂਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਡਿਪਰੈਸੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਇਟ ਸੈਪਰੇਟ, ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਸਲਫਰ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ZNS ਦੇ ਨਾਲ PBS ਸੀ, ਸਲਫਾਈਡ, ਲੈਡ ਸਲਫਾਈਡ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿੰਕ ਸਲਫਾਈਡ ਨਾਲੋਂ ਲੈਡ ਸਲਫਾਈਡ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਇਨਾਈਡ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸੈਂਟ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਇਟ ਸੈਪਰੇਟ ਜਿੰਕ ਸਲਫਾਈਡ ਐਂਡ ਲੈਡ ਸਲਫਾਈਡ ਫਰੋਮ ਵਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਫਰੋਥ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਓਕੇ, ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ NaCl ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ 2 ਔਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸੈਂਟ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਝੱਗ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਐਨਿਲੀਨ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਸੋਲ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਬਿਲਾਈਜ਼ਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲੀਚਿੰਗ? ਲੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਇੰਪਿਓਰਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਾ ਕੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਲੀਚਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਫਾਈਨ ਟਰਮ ਲੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਲ। ਲੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨ ਵਿਚ ਲਾਈਟਰ ਅਰਥੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਰ ਰਿਮੂਵਡ ਫਰੋਮ ਹੈਵੀਅਰ ਵਨਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਾਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਵਿਦ ਵਾਟਰ ਕਾਲਡ ਲੈਵੀਗੇਸ਼ਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦੇਣਾ
ਭਾਰੀ ਕਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਹਲਕੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਿਓਰਟੀਜ਼ ਹੈ। ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਲਕੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਓਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੰਪਿਓਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਹਲਕੀਆਂ ਇੰਪਿਓਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਲਕੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਡੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਘੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੰਪਿਓਰਟੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨੀਚੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਟਲ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੋਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਸਮੈਲਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਕਸ ਸਲੈਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੈਂਗ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਰੋਸਟਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਕ ਬਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਿੰਕ ਕਿਵੇਂ ਗੈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰਾਇਓਲਾਈਟ का रोल भी हो गया सी क्वेश्चन अपना। तो ये क्वेश्चन एक ये है इंपॉर्टेंट। एक्सट्रैक्शन की असी ब्लास्ट फर्नस के अंदर, ब्लास्ट फर्नस तो कहते लोहे की एक्सट्रैक्शन किस दे अंदर की जाती है, ब्लास्ट फर्नस के अंदर। वो ब्लास्ट फर्नस भट्ठी इस तरह की दिखाई दी है, ये बहुत वड्डी भट्ठी होंगी आ, 5 10 20 घर मिला के एड्डी वड्डी एक भट्ठी आ। इस भट्ठी के नीचे तो तुसी इसनूं देखो ਤਾਂ ਇਹ ਭੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਕਰੀਟ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੀਟਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਮ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਭੱਠੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਸ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਓਰ ਪਾਤੀ, ਹੈਮੇਟਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਮੇਟਾਈਟ ਓਰ ਪਾਤੀ। ਓਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਪਾਇਆ, CaCO3, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਚੂਨੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਤਾ। फिर असी इस दे अंदर चूने का पत्थर हो गया, फिर असी इहदे अंदर कार्बन चूरा पाया, कोयले का चूरा पाया, कार्बन पाता। ये 3 चीज़ां यानी कि और होगी, दैन ये अंदर हो गया और होगी, और तो बाद ये अंदर कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, चूने का पत्थर हो गया और कार्बन हो गया। ये 3 चीज़ां पीस के उपरों असी ये भट्ठी 'च भर देने, एक बारी इनू पूरा भर लेने। भरन तो बाद की होएगा कि फिर असी इनू प्रोसैस करांगे, हीट अप करना शुरू करांगे। हीट अप दे लई असी भट्ठियां लगाइयां पईयां इधरली दोनों साइड तो बहुत ज़्यादा हॉट टैंपरेचर 450 500 डिग्री सैल्सीयस जां 2170 कैलविन तक देखो तापमान जिहड़ा है नीचे सब तो ज़्यादा तापमान है। जिद्दां ही असीं उपर नूं जा रहे हैं तापमान जिहड़ा घटदा जा रहा उपर, क्योंकि भट्ठियां नीचे लगियां हैं। तो नीचे हॉट एयर असी इहदे अंदर जदों पंप करदे हां फर्नस के अंदर, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾ ਦੇਗੀ। ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਉੱਡ ਕੇ ਥੋੜੀ ਹੀ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਾਰਬਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੋਲੇ ਦਾ ਚੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਉੱਪਰਲੀ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, CO ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੂਨੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ CaCO3, ਇਹ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। CaO ਇਹਨੇ ਬਣਾਤਾ, CaO ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड ने की किया, कैल्शियम ऑक्साइड ये अंदर SiO2 सिलिका मतलब रेत के कणों के नाल मिल के CaSiO3 स्लैग बना देगा। मतलब रेत के कण जिहड़े इस मिट्टी के अंदर रेत अंदर जिहड़ी असीं ओर पाई आ उहदे विच मिट्टी च रेत वगैरह मिट्टी वगैरह होएगी, उस मिट्टी नूं ये कैल्शियम ऑक्साइड पकड़ के स्लैग बनाई जाएगा CaSiO3। क्योंकि अगर ये रेत के कणों की सफाई नालों नाल ना की जाए तो इस भट्ठी की साइडों के उपर ये रेत चिपक के एक ना एक दिन इस भट्ठी नूं ब्लॉक कर देगी, बंद कर देगी, भट्ठी काम करना बंद कर देगी। तो ये भट्ठी काम करती रहे तो ये रेत के कणों नूं असी स्लैग बना के बाहर कढ़ते रहना है। तो उस लिए असी कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया। तुहानूं कल्ला एक नंबर का क्वेश्चन भी आ सकदा कि कैल्शियम कार्बोनेट का की काम आ जी ब्लास्ट फर्नस च। उहदा काम यह आ कि उन्हें सिलिकॉन डाइऑक्साइड दे नूं रेत के कणों नूं कैल्शियम ऑक्साइड नाल मिल के स्लैग बना के बाहर कढ़ना है। तो ये स्लैग कित्थों बाहर निकलेगी, ये बहुत हैवी है, ये नीचे चली जाएगी।
नीचे चली जाएगी, नीचे जाके इत्थे इकट्ठी हुंदी रहेगी। ओके, ये स्लैग जिहड़ी हैगी इत्थे इकट्ठी होनी, पर स्लैग तो भारा लोहे दे कण हैगे आ, तो लोहे दे कण इस तो भी नीचे जिहड़े हैगे वो इकट्ठे हुंदे रहणगे। नीचे इकट्ठी हो गया लोहा, लोहे के उपर स्लैग तैरती रहेगी। ठीक है जी, तो स्लैग के लिए इत्थों वक्री टूटी लगी है, उन्होंने वखरा कढ़ लाँगे। तो लोहे के लिए इत्थों वक्री टूटी लगी है, उत्थों लोहे के पिघलिया हुआ लोहा भी बाहर कढ़ते रहांगे। लोहा किवें बनिया हजे अगे प्रोसैस असीं पढ़नी आ। हुण जिहड़ा सही CaO इत्थों बनाया सीगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये लोहे की जिहड़ी ओर सी Fe2O3, Fe2O3 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ CO ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਫੈਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਏਗਾ, ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਨੇ FeO ਬਣਾਤਾ, Fe2O3 ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾਤਾ FeO। ਫਿਰ ਇਹ FeO ਹੋਰ CO ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ CO2 बना के वो ऑक्सीजन जोड़ा फैरस नाल ऑक्सीजन जुड़िया ही वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल गया, और फैरस साडे कोल लोहा जोड़ा प्राप्त हो गया। ये लोहा जोड़ा हैवी होने करके ये भी नीचे आके इत्थे जाके सब तो नीचे आके बैठता रहेगा। इस लोहे के उपर तैरता रहेगा स्लैग जोड़ा बन के, स्लैग नूं और लोहे नूं समय समय ते असीं बाहर कढ़ते रहांगे। तो ये सारी प्रोसैस है इस ब्लास्ट फर्नस की। जिन्नियां गैसां बणियां बेटा, ये जिहड़ियां उपरों दी इत्थों रस्ते बने पे आ, ये इत्थों कार्बन डाइऑक्साइड जां वाधू कार्बन मोनोऑक्साइड वो निकलदियां रहणगीਆਂ। इस तरीके नाल भट्ठी जिहड़ी काम करती रहेगी। तो इस भट्ठी के अंदर इस क्वेश्चन करने के लिए ये ना इन्होंने 4 जोन बनाते हैं, जोन ऑफ कंबस्टन, जोन ऑफ फ्यूजन, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, जोन ऑफ रिडक्शन। ठीक है ना, भी सब तो पहला कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड बनना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनना, वो वखरा जोन है। फिर असी कैल्शियम कार्बोनेट का टुट के कैल्शियम ऑक्साइड बनना, तो वह सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिल के स्लैग बनना। तो लास्ट स्टैप सीगा फैरस ट्राईऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड नाल मिल के 2 रिएक्शनां बना के फैरस के कण लोहे नूं बनाना। ठीक है जी, तो ये ब्लास्ट फर्नस की सारी विधि है बेटा। ध्यान नाल तुसीं एक बार इसनूं पढ़ लोगे, सुन लोगे मैनूं, तो बड़े आराम नाल तुहानूं ये समझ लग जाएगी। दैन अगला क्वेश्चन है, वट इज़ द रोल ऑफ ग्रेफाइट रोड इन इलैक्ट्रोमैटलर्जी ऑफ अलमीनीयम। क्वेश्चन हो गया, इन्हें इंप्योरिटीज़ जिहड़ी ऑक्सीजन जुड़ी हुई है अलमीनीयम दे नाल, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बना के बाहर उड़ा देना है ग्रेफाइट रोड ने। पढ़ लेना इसनूं। अगला क्वेश्चन है रिफाइनिंग क्वेश्चन है, वट इज़ रिफाइनिंग। रिफाइनिंग प्रोसेस है प्योरीफिकेशन ऑफ मैटल। प्योरीफिकेशन ऑफ मैटल ਨੂੰ रिफाइनिंग ਕਹਿੰਦੇ ਆ। हाउ मैटल हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट आर सैपरेटेड फ्रॉम देयर इंप्योरिटीज़। मैटल जिन्हां ਦਾ बॉइलिंग पॉइंट बड़ा लो ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ इंप्योरिटी ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲੋ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਟਲ ਆਪ ਹੀ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਮੈਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜਾ ਲੋ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਦ ਮੈਟਲ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਜ਼ਿੰਕ ਐਂਡ ਮਰਕਰੀ आर मेड प्योर बाय डिस्टिलेशन मैथड। ओके, फिर अही डिस्टिलेशन मैथड यूज़ करते हैं जिथे कि मैटल का बॉइलिंग पॉइंट लो होवे। ओके, द इम्प्योरिटीज़ आर एवेपोरेटेड एंड प्योर मैटल रिमेन एज डिस्टिल। ठीक है, उन्होंने डिस्टिलेशन मैथड याद रखो। फिलहाल आप इन्ना के क्वेश्चन है डिस्टिलेशन मैथड की है, आगे पढ़ते हैं असी। तो डिस्टिलेशन के नाल असी इसनूं अलग कर लेना है। तो आउटलाइन द प्रिंसिपल ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मैटल बाय वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग प्रिंसिपल लाइंग बिहाइंड वेपर फेज रिफाइनिंग इज दैट impure metal is converted into volatile by suitable method leaving behind impurity। मतलब ये है volatile principle ये है कि असी जो गर्म करांगे और ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਗੈਸ ਬਣਨ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਗੈਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਪਰ ਫੇਜ਼ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਫ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਪਰ ਫੇਜ਼ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਬਲਿਸਟਰ ਆਫ ਕਾਪਰ, ਬਲਿਸਟਰ ਆਫ ਕਾਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਕਲੇਟ ਡੇਅਰੀ ਮਿਲਕਾ ਖਾਇਆ ਕਿ ਬਬਲੀ ਚਾਕਲੇਟ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਬਲੇ ਜੇ ਬਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਤਵੇ 'ਤੇ ਸਿੱਕਦੇ ਸਾਰ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਬਬਲ ਜੇ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲਿਸਟਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਾਪਰ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ 96 to 99% ਪਿਓਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 96 ਤੋਂ 99% ਪਿਓਰ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਏ ਸਮੈਲਟਿੰਗ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਲਿਸਟਰੀ ਸਰਫਸ, ਬਲਿਸਟਰੀ ਸਰਫਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਏ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਬਲ। ਇਹ ਬਲਿਸਟਰੀ ਸਰਫਰ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲਿਸਟਰ ਕਾਪਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਾਪਰ ਜਿਹਦਾ ਸਰਫਸ ਬਲਿਸਟਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਤੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ 96 ਤੋਂ 99% ਪਿਓਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲਿਸਟਰ ਕਾਪਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਰਾ ਨੀਟ ਐਂਡ ਲੇਬਲਡ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜੌਨ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੌਨ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਾ। ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨੋਟ ਔਨ ਲਿਕੁਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਲਿਕੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਥਡ of refining of metal and used when impurities are not miscible with metal and melting temperature of metal is lower than that of impurity। ਜਦੋਂ impurity and metal ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਲਟ ਕਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੰਪਿਓਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਲਟ ਕਰ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲੋਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਲੋਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਲੋਪ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੋਪ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਲੋਪ 'ਤੇ ਹਰਡਲ ਬਣਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਲ ਜਿਹੇ ਲਾ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਟਲ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਅੱਗ ਲਗਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਲਟ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਲਟ ਕਰ ਗਈ, ਮੈਟਲ ਮੈਲਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੰਪਿਓਰਟੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਇੰਪਿਓਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਲਟ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਟਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਲਟ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਇੰਪਿਓਰਟੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਰਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਬਲੋਕੇਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਇੰਪਿਓਰਟੀਜ਼ ਫਸੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਓਰ ਮੈਟਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਪਿਓਰ ਇੰਪਿਓਰਟੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਕੁਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਟਲ ਅਤੇ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜਾ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਕੁਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਜੌਨ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਮੈਥਡ ਦੇ ਦੇਖੋ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਜੌਨ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਕੂਲਰ ਹੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਵਾਈਨਾਰੀਕਲ ਮੈਥਡ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਇਓਡੀਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦਿਖਾਂਗਾ। ਐਲੂਮੀਨੋਥਰਮੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਐਲੂਮੀਨੋਥਰਮੀ इज द प्रोसेस इन विच मेटल ऑक्साइड रिड्यूस टू मेटल का जो ऑक्साइड है ना उन्होंने प्योर मेटल च बनाना है। तो प्योर मैटल च बनाना है, जिमें कि क्रोमियम ऑक्साइड अलमीनीਅਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੈਟਲ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਬਹੁਤ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾ ਲੇਗਾ ਔਰ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲੂਮੀਨੋਥਰਮੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮੀਨਡ ਬਾਏ ਹਾਈਡਰੋਮੈਟਲਰਜੀ? ਹਾਈਡਰੋਮੈਟਲਰਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਮੈਟਲਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਬਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਬਾਏ ਹੋਪਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਲਿਆ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਟੇਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਟੇਨਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ, ਕਾਰਬਨ ਮਤਲਬ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਲਾਈਨਿੰਗ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤੀ Al2O3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Al2O3 ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਾ, ਕ੍ਰਾਇਓਲਾਈਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਪਿਘਲੇ ਹੋਏ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕਾਰਬਨ ਦੀਆਂ ਰੋਡਸ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾਤੀਆਂ। ਕਾਰਬਨ ਦੀਆਂ ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਦੀਆਂ ਰੋਡਸ ਗਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਏਗੀ। ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀਆਂ ਰੋਡ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਡ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਲਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਤੈਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਟੈਪ ਲਗਾਈ ਆ, ਨੀਚੇ ਟੈਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ, ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਆ ਹਲਕਾ ਅਲਮੀਨੀਅਮ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੈ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਹੂਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਕਰਨਾ। 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਈ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਰਿਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਪਾਉਂਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਆ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲੋਂ। ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਉਂ ਦੇਗਾ? ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਨਾਲੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਉਤਾਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਸਾਨੂੰ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਅਗਰ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਮੈਟਲ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸਕੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਲਾਸਟਲੀ ਬੇਟਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਓਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਲੈਸਨ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਇਹ ਛੱਡ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਓਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਬੌਕਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਇਓਲਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਇਰਨ ਦੀ ਹੈਮੇਟਾਈਟ ਜਾਂ ਮੈਗਨੇਟਾਈਟ। ਲੀਥੀਅਮ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੀਥੀਅਮ ਦੀ LiAlS2O3 ਸਪੌਂਡੀਮੀਨ, SPODUME ਸਪੌਂਡੀਮੀਨ। ਦੈਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਹੈ ਡੋਲੋਮਾਈਟ, ਲਾਈਮਸਟੋਨ, जिंक कैलामाइन, मैग्नीशियम मैग्नेसाइट, कॉपर पायराइट, क्यूप्राइट, जिंक ब्लेंड और लेड का ग्लैंस। ठीक है जी। तो इस तरीके नाल नीचे भी कुछ लिखा है। सोडियम की कॉमन साल्ट है सोडियम क्लोराइड। तो ये तुसी देखो हर एक मैटल ये इंपोर्टेंट किहड़े आ जिहड़े कि सानू करने बहुत जरूरी आ। तो उहदे लई है साडे कोल एक ये है ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਇਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਕ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਜਿੰਕ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਪਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਾ, 2 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਨ ਓਰ ਆਫ ਅਲਮੀਨੀਅਮ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਕਿਹੜਾ? Al2O3 2H2O B ਪਾਰਟ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹਿੰਟ ਐਂਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ B ਪਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ 12ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਲਾਕਾਈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਓਰ ਆਫ, ਮੈਲਾਕਾਈਟ ਕਿਹੜੀ ਓਰ ਹੈ 12ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੋ ਇਹ ਕਾਪਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਾਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਹ 12 ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ MCQ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਬੇਟਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ। ਤਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਲੈਸਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੁਣੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ।